वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वत्सल करुणा निधान समुची मानवता दे रहबर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीआं दी पावन हजूरी विच काफी समय तो जुड़ बैठ करके जिथे आप जी धुर की बाणी का अखंड जाप सरवण कर रहे सी, उत्थे समा होया गुरमत विचारां दा। समय सिर सतगुरां दे पावन दरबार विच जुड़ बैठ करके आप जी आनंद माण रहे हो। कल शाम दे दीवाना विच आप जियां ने प्रकरण सरवण कीते सन। भाई जैता जी सीस लैके कीरतपुर साहिब की पावन धरती पे आए। एक रात इत्थे बतीत कीती है। उधर दशमेश जियां ने सिख संगतां नूं हुक्म कीता है बेशकीमती विमान बनाया जाए। सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात जड़ करके सतगुरां दे सीस लई विमान बनाया। कलगीधर जी अज आप मोढ़ा ला के संगतां दे समेत कीरतपुर साहिब आए। हुण इथों सतगुरां दे पावन सीस नूं बड़े आदब सत्कार गुरमत दीआं रौह रीतां दे नाल ले के आनंदपुर साहिब जा रहे। ये जिन्ना भी सफर है बड़ा रागमई है। अज आनंदां दी पूरी धरती भी रो रही, आसमान भी रो रहा ते कुदरत भी रोंदी है, क्योंकि उथों दा माही उथों दा मालक अज किहड़े रूप विच आउण लगे। इथों तक आप संगतां ने सतगुरां दी पावन कथा दा आनंद माणिया सी। आओ कुछ समा सुध करके चलिए आनंदपुर साहिब। करो रसना पवित्र गज वज के प्यार सहता खोजी सतनाम सिरे वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम सिरे वाहिगुरु साहिब जी। आए समीप आनंदपुरे जब बालक वृद्ध सुनियो नर नारी। इस विमान को सतगुरां ने आप मोढ़ा लाया होया कलगीधर जी ने। उपरंत हाथ विच रबाब लैके सतगुर जी राग मारू ते वडहंस विच शब्द गा रहे। दशमेश पिता जी दे मुख तो वैरागमई शब्दां नूं सुन सुन के सिख संगतां धाही रोईयां। एक काफला चलदा चलदा आनंदपुर साहिब दी दहलीज ते आया। जदों शब्दां दी आवाज सतगुरां दे परिवार दे कन्नां विच पई, बजुर्ग माता नानकी जी उठ के अलगे तो दौड़ पए। अज मां अपने पुत नूं वेखना चाहुंदी है। आनंदपुर साहिब जिन्नियां भी संगतां सी सारा ही हजूम इस काफले की तरफ आया, क्योंकि दूरों खड़ के वेखदे ने रस्ते विच एक पालकी आ रही, विमान आउंदा है जिहदे आसे पासे बड़ा शोक मचिया है। श्री गुजरी तज मंदिर को निकसी परते मिलबे अगवारी। क्योंकि सतगुरां दी रसना तो वैरागमई शब्दां नूं सुन सुन के संगतां ते रो रहीआं ने बेवस हो के। जदों ये रोण दी आवाज माता गुजर कौर दियां ने सुनी, भज के दौड़े। चरना विच कुछ नहीं सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत है। अज पति दी अर्थी आ रही है। जदों माता गुजर कौर जी ने अखां सावे सतगुरां नूं वेखिया, एक बार ते शरीर डोल गए। ऊंजे पैर नहीं लगदे। नानकी मात टिकाए रखी
ਬਲਹੀਨ ਬ੍ਰਿਧਾ ਲਹਿ ਸੰਕਟ ਭਾਰੀ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ 80-90, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤ ਤੁਰ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਮੋਢਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਅਰਥੀ ਦਾ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇਤਰ ਭਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਰਦ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਿਆਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਸਭੇ ਨਿਕਸੇ ਉਤਲਾਵਤ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਅਜੋਗ ਵਿਚਾਰੀ। ਜਿਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ, ਹਾਹਾਕਾਰ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਦੀਦਾਰ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਦੇਖ ਬਿਮਾਨ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭਾ, ਪਤ ਕੇ ਸਿਮਰੰਤ ਹਿਰਦੇ ਗੁਣ ਭਾਰੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਰੋਣ ਦੇ ਬੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਜੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜੇ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਔਰਤ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ 95% ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜੱਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ 95%। ਜੇ ਵਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਆਏ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਨਾ। ਲਗਾਵਰ ਨੰਦਨ ਬੈਸ ਬਿਲੰਦਨ, ਮਾਤ ਬ੍ਰਿਧਾ ਕੋ ਸੰਕਟ ਧਾਰੀ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੰਧਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਲਜਾ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨਾ ਜੇ ਪਤੀ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਜਗ ਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰ ਜਾ। ਬੰਦਤ ਹਾਥਨ ਬੰਦਨ ਕੋ ਕਰ, ਸੀਸ ਨਿਭਾਵਤ ਆਸਨ ਡਾਰੀ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾ ਰੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਰੋਵੋ ਨਾ, ਵਿਰਾਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਰੋ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਿਰਾਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ। ਜੋ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ। ਲਿਆਵਤ ਭੇਤਿਸ ਥਾਨ ਤਬੈ, ਜਹ ਚੰਦਨ ਭਾਰ ਟਿਕਾਏ ਅਗਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਹੈ।
रोड़ के सारे धाहा मार के रिश्तेदार। दशमेश पिता कहते सिखो चिखा वाली थां ले चलो। माता गुजर कहते गुजर कौर कहने लगे पुत्र जिउंदे जी ते विलाप हो ना सकिया ते जांदी वार भी नहीं होण देगा। कलगीधर पिता कहते मां मेरी आ जा जिथे संगतां दीदार करनगियां उत्थे दो पल तुसी भी सतगुरां दे दर्शन कर लियो। आन मिली तह नानकी मात पुकारत ऊंचो नाम उचारी। कहते अज एक पावन स्थान ते उच्ची जी थां ते चिखा बनाई गई सी चंदन ते। सारियां सिख संगतां समेत कलगीधर जी उत्थे आ गए। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੋ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਾਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਛੜਿਆ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਵਿਛੜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹਰ अपनी भैन गुजरी जी नूं दलासा दे रहे ने ते दादी नानकी जी दे हालात दशमेश जी वेख रहे सब कुछ वेख के भी अख नहीं भरी। एक सुभाविक गल है कोई दोस्त मित्र दे माता पिता चढ़ाई भी कर जाण आपां किते गए होइए संस्कार ते भावे कोई अंदरों लगा भी ना होवे जमाना रोंदा वेख के आपां एवें रो पैंदे आ। प्रभाव पैंदा समय दा मन ते मन कबूल दा हर प्रभाव पर मेरे कलगी वाले पिता सारे अच मुस्कुरा रहे ने। मन ते रत्ती मात्र दी ठेस नहीं पिता जी दा सदीवी विछोड़ा हो गया है। पत्थर दे थोड़ा नहीं ये नहीं कहा जा सकता भी ओ किसे पिता दे प्यारे पुत्र नहीं जां ओ किसे पुत्रां दे पिता नहीं। भाणे विच रहना गुरु ने सिखाया है। भाणे विच रहना भाणा की हुंदा है जो रब ने कीता है भला कीता है साडे किहां कुछ बदलिया नहीं जाना। दुनिया भाणा मन्ने ना मन्ने ये अलग गल है अलग विषय। अज लोग कहते ने लो जी भाणा मनना पैना वो मनो ना मनो वो मनाए लैंदा सतनाम। एक दिन रो रो के मन नूं धरवासा देना ही पैंदा चलो जी जाना ते फिर सारे इदां ही है कि मुड़ देंगे ना सारे मरिया नाल ते मरदा कोई नहीं ना मरिया जांदा है। हुण गुरु तेग बहादुर साहब महाराज तन दा परित्याग कर गए ने शहीद हो गए ने। शहीदों की मौत है वो कौम की हजात है। हजात तो हजात वह मौत भी हजात है। शहीद दी मौत एक अमृत हुंदा है एक जीवन हुंदा है। शहीद कदे मरते नहीं क्योंकि शहीदां दे सिरां ते कौमां जिउंदियां ने। आखो सतनाम धन गुरु तेग बहादुर पातशाह साडे दूजे सतगुर शहीद ने। पहले गुरु अर्जन देव पातशाह साडे पहले गुरु शहीद ने। शहादतां विचों दूजी वारी गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दी है जिन्हां ने आप शहीदी दा जाम पीता है। मेरे कलगी वाले पिता जी दादी जी कोल आए बड़े प्यार नाल समझाउंदे ने कहंदे कर्मां वाली मां है तू जिहदा पुत्र धर्म लई शहीद होया। किसी देश या कली कौम की गल नहीं करते सतगुर जी मानवता लई शहीद होए सी क्योंकि उन्हां समयां च जुल्म कल्ला हिंदुआं ते नहीं मुसलमानां ते भी हो रहा सी। सतगुर जी मानवता ते बंधी सी। कलगीधर कोल होके कहंदे ऐ मां दादी कर्मां वाली मां है जिन्हें ऐसे सपुत्र नूं ऐसे लायक पुत्र नूं इस धरती ते जन्म दिता। ओ सुत शांत स्वरूप अनूप श्री मुख देख लवो इस बारी। ये सतगुरु दशमेश जीआं नूं कालजे नाल ला के दादी जी कहंदे ने मेरे पुੱਤ बड़े शांत सी नेक सुभाਅ दे सी। कुदरती गल है एक जे संसार दी गल भी करिए ना पुੱਤ जिड्डा मर्जी ऐबी होवे कबाबी होवे माड़ा होवे एक मां ही है जिहड़ी झूठियां तारीफां करी जांदी है। बहुत चंगा है पता उहनूं भी हुंदा है भी जदरा चंगा चंगा कादा सारा गवांढ जानदा सारा ठाणा जानदा सतनाम सब नूं पता किन्ना चंगा है। हुण एक मां है जिहनूं पुੱਤ दे औगण कदे नहीं दिसदे पर चंगीआं मावां सच नूं सच कहंदियां ने झूठ नूं झूठ कहंदियां ने। ये जुरत किसे च है। अज कलयुग दा समा इहो जिहा आ गया अज दी मां अपने पुੱਤ नूं गलत नहीं कह सकदी। क्यों क्योंकि जिन्ना राहां ते पुੱਤ तुरिया फिरदा उन्हां राहां ते सुख नाल मापे भी नहीं। आखो सतनाम किहनूं कहण। माता पिता बारे धी पुੱਤ ज्यादा जानते नहीं उन्हां नूं पता है इन्हां दे हालात की ने ये की करदे ने कित्थों तक सोच है
इस करके कोई किसी सामने नहीं बोलता। पुरातन समय च की हुंदा सी आ तुसीं वेखिया ही है ना, उदों ही पता लगदा सी मां दी चप्पल कदों गर्दन जाके वजी। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਗੁਣਾ ਤੇ ਗੁਣ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜਿੱਥੇ ਔਗਣ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਹੋਣਾ। ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਇਨਸਾਨ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋੜੀਆਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ, ਜਿੰਨਾ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰਾ, ना ते कोई सिख होया, ना सेवक होया, ना गुरु होया। अज मां अखां सामने वेखना चाहती है भाई अपने लायक पुत नूं वेख ते लवां जिन्हें हिंद दी लाज रखी है। मैं मरहों धर शौक अवै किम जीवत हवै इस रीत दुखारी। दशमेश जी कोल खड़े ने समझाउंदे ने दादी जी इन्ना बराग ना करो, कुछ नहीं होया, आना जाना ते एक रस्ता है। जे इस रस्ते तो आया ते जाना भी तो पैना है। जमाने ने गलत फहमी कर ली, आया दी खुशी मना ली, जाया तो दुख मनाया। जद के इस धरती ते जन्म लैण वाला हर पशु, हर पंछी, हर बच्चा भुखा मार मार रोंदा आखो सतनाम मैं किथे आ गया। जान वेले हर कोई हस के जांदा। कबीरा जब हम आए जगत में जब हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। ते गुरमुखो एक भलेखा ही है, जम्मण दा शौक हुंदा बंदे, मरन दा कोई गम नहीं। पर भलेखा पाल लिया मर के विछड़ जावांगे, पता नहीं किथे जावांगे। वो अपना घर ते परलोक है, इत्थे ते संसार विच किराए दे साह लेके आए होए आ। पता नहीं कदों इस भांडे ने किथे किहड़े मोड़ ते फुट जाना, बंदा मैं करदा फिरी जांदा है। मेरा तो सरदा ही नहीं, मेरे बिना ते दुनिया नहीं रह सकती, परिवार नहीं रहिंदा। पर ये सच है। दशमेश कहते माता जी इस रस्ते तो सावधानी आउणा चाहिए। ऐना मोह ना करो, ऐना वैराग छड्ड दिओ। यो बिरलाप सुनियो जब ही गुर आए सपाए विमान उतारी। दशमेश सतगुरां ने सिखां नूं हुक्म कीता विमान ला दिओ भाई। उच्चे थड़े ते सतगुरां दी पालकी नूं उतारिया गया। अज जिथों तक अखां दी नजर जांदी है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण भीड़ ही भीड़ लगी है। संगतां ही संगतां, सिख मुसलमान हिंदू की गल करिए, गुरु तेग बहादुर पातशाह ते सब दे हरमन प्यारे सी। हर अख नम होई पई है, हर अख सतगुरां नूं वेखण नूं तरसदी है। दशमेश सतगुर कहंदे भाई संगतां नूं अंतम दीदार करा दिओ, कोई उलांभा रह ना जावे। चार सबे पट श्री गुर को मुख देखत पे गुजरी सुत साथा। कहते जिस वेले थड़े ते पालकी रखी दशमेश जियां ने जाके सतगुरां दे मुखड़े तो दुपट्टे वस्त्र हटाते सारे। ते जदों संगतां ने वेखिया उस पालकी विच सतगुरां दा सीस, कवि जी कहते ओ ताहां लिखियां नहीं जा सकदियां। अंबर भी रोया, कूके सिख भज भज जांदे ने, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ है। ये विछोड़ा सी प्रेम दा, ये संसार दा रोना नहीं। माता गुजर कौर वेख रहे ने पति ने मेरे, दादी नानकी दशमेश पिता दी वेख रहे ने पुੱਤ है मेरा। आंदरा दी होई है ना, चल के कोल आए, मन भरे है, गल भरे है, नेत्र भरे हुए ने, कुछ सुझदा नहीं। नानकी बात बिलोकत है, बहु रोदत आप लगावत हाथा। अवस्था बुढ़ापे वाली है, सिख बड़े प्यार नाल लेके आए दादी नानकी जी नूं कोले। दशमेश जीआं दे दादी ने गुरु तेग बहादुर साहब जी दे माता जी ने। मां ने जदों पहली तकड़ी नाल पुੱਤ वेखिया ही नहीं जांदा, मत्था चुमिया, गल लग के रोए, धुप्पा मारदे ने, अपने हत्थां नूं सतगुरां दे मुखड़े ते फेरदे ने। यकीन जिहा नहीं हुंदा मेरा पुੱਤ इत्थे है, इन्हां हालातां विच है। वो हाथ सतगुरां दे मुखड़े ते फेर के अपने मुख ते फेर लैंदे, ऊंची ऊंची रोंदे हन। ज्यों दुध जीवत थीवत है, तिम ही शुभ शोभत आनंद माथा। कहते हुण तक दादी नानकी जी रो रहे सी, वराग करते सी, एकदम हस पए। इहनूं कहंदे आनंद दी अवस्था। रब दे प्यारे रंग हसे रंग रोवे,
चुप भी कर जाहे। रंग नाम भाणे दा भाणे विच हसदे भाणे विच रोंदे ने भाणे जी चुप कर जांदे ने। परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे लाए। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਾਦੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸੇ ਵੇਖੋ ਲੋਕੋ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਖੋ ਸਤਨਾਮ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਏ। ਮੋਦਤ ਲੋਚਨ ਦੋਨ ਹੋਇਆ ਬਿਦ ਜਿਉ ਕਸ ਚੁੱਚੇ ਦਲ ਕੰਚ ਪਾਚਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੁਸਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਰਛੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਖਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਨੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਵੇਚਕ ਸੇਤ ਸੋ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਰਾਨਨ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜੀ ਹੈ। ਮੁਖ ਦੇ ਦਾੜੇ ਤੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ। ਅੱਧੇ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ। ਅੱਜ ਖੜ ਉਮਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੂਬਹੂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਨਾ ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਨਾ ਕਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਜਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੰਤ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਹੇਤ ਬਿਲੋਕਨ ਲੋਭਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾਦੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੀੜ ਆ ਉੱਥੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਸ ਆਪ ਸੰਗਤ ਵਾਂਗ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਸੰਦਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਭਾਈ ਸਭ ਬੰਦਤ ਹੈ ਬਟ ਪ੍ਰੇਮ ਧਰੇ ਪੁਰ ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਮ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਹੈਰਾਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਡੀਕਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਮੜੀ ਤੇ ਸਕਿਨ ਤੇ ਕੋਈ ਝੁਰਨਾਹਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਝੁਰੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਸ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧਨ ਕੀਨ ਚਿਖਾ ਰਚ ਕੇ ਦੁਖ ਸ਼ੋਕ ਜਿਉ ਸੰਕਟ ਚੋਬਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਕਸਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਿਖਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਰਦ ਨੇ ਉਸ ਚਿਖਾ ਤੇ ਬਾਲਣ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋ ਗਏ। ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਚਿਤਾ ਤੇ ਚਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੰਦਨ ਕੀ ਚਿਖ ਪੈ ਧਰ ਦੀਨ ਭਏ ਮਨ ਦੀਨ ਸਭੈ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਿਤਾ ਚਿੜੀ ਗਈ ਸਭ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਰੋਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ। ਸਭ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਸ ਆਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਪੂਰਨ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਈ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਚਿਖਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਕਰ ਦੇ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਹੁ ਦਿਸ ਜਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 3 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ, ਸੀਸ ਦੀ ਚਿਖਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਿਖ ਹੈ ਇਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਇਆ, ਸਮਗਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੌੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕਰਕੇ ਅਬ ਬੰਧਨ ਹਵੈ ਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸਾਲਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨੀ ਲੱਗੀ, ਅੱਗ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੀਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਰ ਗਿਆ ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੋ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 4 ਭੋਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ, ਫਿਰ ਚੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਅੱਧ ਸੜ ਜੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਕ ਦਈਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਦੋ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਨੱਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਜਾਪ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਧੂਆਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫੇਰ 3 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਏ। ਕੀਨ ਕ੍ਰਿਆ ਸਗਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਨੀਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਓ ਨਰ ਜਾਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ। ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਨਾ ਸਾਦਾ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਣਾ। ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਲਾਜ ਰੱਖਣੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਿਖਾ ਬਣੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। 5 ਉੱਥੇ ਕਿਲੇ, 22 ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਜਾਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਲਾਭ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੋਢੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੀਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀਸ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ, ਸੁਣਿਆ ਤੋਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਖੜਾ ਧੋਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਲ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਏ। ਤੀਰਸ ਤਤਰਵ ਬੈਠ ਗਏ ਸਭ, ਗਾਏ ਗਿਰਾ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਖਦਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਅਲਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਚੱਲਦੇ ਦਰਿਆ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਲਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ ਅਲਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਚੰਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਹੈ
जिन्ना ईजी है, जिन्ना चंगा है, शायद दुनिया ते किसी धर्म दे विच एडी वड्डी सहूलत नहीं होनी। देखो जी नहाउणा ते रोज ही सारी नहाउंदे ने, पर अमृत वेले नहाउण वाला ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਥੋੜਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਉੱਠਦੇ 10-11 ਵਜੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਨ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। 25 ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੇ ਸੌਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੌਂਗੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ हिंदुस्तान की धरती ते रातां नूं जागण वाले लोकां च मोटापा ज्यादा है, रोग ज्यादा हुंदे ने, बीमारियां ज्यादा ने, क्योंकि वो कुदरत के नियमां तो उल्ट चल रहे हैं। यही कारण है। उस वेले सिखां ने कंढे बह के इशनान कीता। दशमेश पिता सतगुरु कहंदे विराग छड्डो, सहज पाठ आरंभ करो। एक मने होए श्रवण सुनै, एक ध्यान धरै गुरमूरत भाई। उस दिन तो बाद सिख गुमसुम रहिंदे ने, कोई बेचारा किते बैठा, कोई किते बैठा, कोई ध्यान धरदा, कोई सतगुरां दी याद विच बोलदा है, कोई उन्हां दी महिमा किसे तो सुणदा है। कहंदे आ 5-7 दिन आनंदपुर दी धरती ते विराग दे लंघे, सिख बड़े डूंगे हो के अंदर अंदर रोंदे हन। दीन ते लांजुल श्री पत के हित, ज्यों शब रीत चली जग आई। सतगुरां ने सब कुछ गुरमत दी मर्यादा विच कीता, कोई काम उल्टा ना कीता, पखंड ना कीता, क्योंकि मर्यादा दे पुरुषोत्तम ते 10वें पातशाह ने। सतगुरां ने किसी नूं कोई दान कोई कुछ नहीं कीता, क्योंकि गुरु घर विच दान ते रोज ही दिता जांदा है। इत्थे थोड़ा है कोई शरीर छड्ड गया, गुरुद्वारे मंजे बिस्तरे छड्डे आओ ना, मरन वाला हुण गुरुद्वारे रहूगा। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਈਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਡਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵਹਿਮ ਸਾਡੇ ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਆਓ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਦਾ ਪੱਖਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਹਲਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਾ ਛਕਾਇਆ, ਮਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਗਰ ਲਾ ਲਿਓ, ਸਭ ਪਖੰਡ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਵਾਈ, ਤੇ ਮਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਗਰ ਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਧਰਸ ਹੈ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਠਾਲਾ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਤਾ, ਭਲੇਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਲੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਮਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਓ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਓ। क्या जाना कि मरेंगे, कैसा मरना हुए। मरते कहते की जानिए किवें मरना है, किथे मरना है, ते मौत किहो जी होएगी ते किसी नूं नहीं पता। जिउंदे जी चंगे काम कीते होणगे, फिर अगे जवाब की है? मर्ज बाणी जी दे रही उत्तर। रे रे दरगह है कह ना को, आओ बैठ आदर शुभ देऊ। रे रे ओए ओए दरगाह च कोई नहीं कहंदा। धर्मराज भी रब दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੜਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਜੀ ਬੈਠੋ ਦੀ ਜਨਾਬ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੇਖਾ ਸਮਝਿਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਜ਼ ਭਾਰੇ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਲ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ।
मैं तेरा हिसाब किताब नहीं कर सकता, मैं ते पापी पुन्नियां दा हिसाब करदा। सिख ना पुन्नी है ना पापी है, ना कुकर्मी है ना अधर्मी है, सिख केवल प्यार वाला है। किसी गरीब नूं वेख के मजाक नहीं उड़ाउंदा। क्यों? गरीब नूं वेख के ते अपनी औकात चेते आउंदी ते समझो गुरु नानक दी किरपा है। जे गरीब नूं देख के गड्डी तेज चलदी है, जे गरीब नूं देख के घर दे विच अंदर वड़ गया है ते समझ ले तू हंकार दी दहलीज ते तुरिया फिरदा, रब तो दूर सिर्फ ड्रामे करदा है। अज दशमेश पिता जी ने गुरमत दी सारी मर्यादा उसे तरह कीती, कोई स्पैशल दा नहीं कीता। जिवें अगे लंगर चलदे सी उसे तरह चल रहे ने। बड़ियां संगतां सतगुरां दे दर ते आईयां जो विराग करदियां ने, मर्ग सब नूं इक्को गल समझाउंदे, कहंदे रोना नहीं किसे दी, ਇੱਥੇ ਵੈਰਾਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਚੀਰ ਸੰਦੀਰ ਉਤਾਰ ਸਰੀਰ ਧਰੇ ਪੁਨ ਔਰ ਥਿਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਿੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏਗਾ, ਪੁੱਜੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਵਲ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। फिर उजड़े थां उजड़े जंगल भी बाग लगते ने। कदे सच जानियो, तुहाडा मन ठीक ना होवे, जिवें तुसीं कह दिंदे हो मूड ठीक नहीं, मन खराब होवे ना, मेलियां विच घुम के भी, महफिलां विच जाके भी, पार्कां विच बह के भी बंदे नूं इदां ही लगी जांदा दुनिया ते है ही कुछ नहीं। आखो सतनाम। जिद्दण मन खुश होवे उदणे गाउंदा फिरदा भी रंगली दुनिया तो मेरा जी जान नूं नहीं करदा, मैनूं सारा कुछ चंगा लगदा। सतगुर कहते सिखो ये विराग दी अवस्था बनाओ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਕੇ ਕਾਵਤ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਪੁਨ ਪੌੜੀ ਤਹਿ ਲਾਏ। ਭੋਗ ਪਾਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਭ ਹੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਰੋਜ਼ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਿੱਖ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਰਬਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੰਮ ਕੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਚੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਪਤਾਹ ਪਾਠ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ। 10ਵਾਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ, 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਜਮਾਨੇ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਾ ਲਓ, 101 ਕਰਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ 10 ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰਾਮ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਜਿਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਘਰੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ 11 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇ, ਥੁੱਕ ਲਾਲਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣੀ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦੇ ਜੀ 2100 ਭੇਟਾ ਹੈ, ਵਿਦ ਦੇਗ ਵਿਦਰ ਵਾਲਾ ਸਰਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ 1100 ਲੈਂਦਾ। ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਵਾੜੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਗਿਰ ਗਈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਾਈਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰਨੇ ਨੇ, ਫੁਕਰਪੰਤੀ ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਾ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਵੈਸੇ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜੇ, ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਾਸ਼ਟ ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਬਈ, ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਗਰੜ ਪ੍ਰਾਣ ਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਰੀਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਸਤੇ ਨੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਾਪੂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੋਚੀ ਦੀਆਂ। ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਟਾ ਦੀ ਚੱਪਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ 1100 ਵਾਲੀ ਚੱਪਲ 500 ਵਾਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਖੜੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ।
ਮਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ ਖਵਾ ਦਿਓ। ਸਿੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸੁਣਾਓ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਆਖੋ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਬਸ। ਇਹ ਹੰਝੂ ਖਿੱਚਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਹਿਜ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਦਾ, ਹੰਝੂ ਮੁੱਕਦੇ, ਮੋਹ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਮਰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਾਏ ਗਏ। ਸਵਿਆ ਆਏ ਤਿਹਾਵਲ ਬ੍ਰਿੰਦ ਗਇਓ, ਵਰਤਾਏ ਦਿਓ ਸਭ ਸੰਗਤ ਮਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਣਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਜੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਮਰ ਮੁਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਕਿਸ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਖੰਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪੜੀਦਾ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਪੜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਰਗ ਤੇ ਵੀ ਪੜਤਾ ਆਨੰਦ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੰਮੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਦੇ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਵਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਦੱਸਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੋ ਮਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰੋ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਜੀ ਪਿੱਛੇ 5-5 ਰੁਪਈਆ ਪਿੱਛੇ। ਮਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਦੋ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਢਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣੇਗੀ, ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਮਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਗ ਘਟ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਨੇ ਅਥਰੂ ਸਮੇਟ ਲਏ। ਮਰਦੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਰੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੰਝੂ ਕੇਰੇ ਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਕੋ ਕਰ ਅਗਰ, ਮੰਦ ਹੈ ਮੰਦ ਚਲੇ ਘਰ ਜਾਹੀ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਨਾਈਏ। ਮਰਦ ਕੋਲ ਜਾ ਜਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਰਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੈਠਨ ਥਾਨ ਮਹਿ ਜਾਏ ਟਿਕੇ ਸਭ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਜਸ ਦੀਰਘ ਪ੍ਰਾਹੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਨ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਆਏ ਸਭ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਗੋ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਫਿਰ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਏ। ਔਦ ਭਏ ਜਗ ਧੀਰ ਛਿਮਾ ਧਰ, ਆਦ ਕਿਸੂ ਮਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਹੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਔਦ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਬਚਪਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾ, ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ। ਮਾਣ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕਲਗੀਧਰ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ? ਮੌਤ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਆਏਗੀ। ਮੌਤ ਸੱਚ ਹੈ,
जीवन एक सुपने की न्याई है, जग जीवन ऐसा सुपने जैसा। जिवें रात का सुपना उदों तक ही सच्चा लगता है जदों तक चलता है, जो टुट गया भुल गया बंदा विसार गया सब कुछ। आ जिंदगी भी उदों तक ही सच्ची लगती जदों तक चलती है। मर्द कहते आ मौत एक सच है, अटल सच्चाई है। परमात्मा का नाम भी मौत दे नाल है, क्योंकि मौत रब नूं मिलण दा एक दरवाजा है। जे इस दहलीज नूं पार करोगे, मर्द ने ते पहले ही कहता तू जिउंदा मर जा, जिउंदा जी। पहला मरण कबूल जीवन की छाड़े आस। बादशाह कहते मरना कबूल है, इस दरवाजे ते आ जा, जिउं दी आसां छड़ दे, तू सदा ही जिउंदा रहेगा। तो सतनाम रब दे प्यारे भगती वाले महापुरख मर के भी शरीर करके मरदे नहीं, वो सब दे अंदर जागृत ने, उन्हां दे उपदेश उन्हां दे वचन सदा जिउंदे रहिंदे ने। कीन महा अपराध दिलेश्वर मोड़ पति दुख दोषक पावे। जेड़े लोग किसी दे मरण तो बाद शरीर छड़ जाण तो बाद रोंदे ने करलाउंदे ने, मर्ज कहते ओ मूढ़ मती वाले मूर्ख लोग ने, एक ना एक दिन ओ भुली बैठे भी असीं भी मरना है। भुल गए ने ओ जिन्हां नूं मौत याद हो किसी ने मरिया तो रोंदी नहीं, पता है अज ये किया ते जाना असीं भी है, वारी साडी भी आउणी है। सबना मरना आया भी छोड़े, सबना पुछो जाए सियाणिया आगे मिलन के ना। गुरु तेग बहादुर साहब जी दे तन तो परित्याग तो बाद सिखां नूं संदर्भ विच ले के कलगीधर पिता जी ने कंट्रोल कीता, क्योंकि भावनावां दे बहाव बड़े तेजी नाल चलदे सी। हिंद की टेक रखी सिर ते कर पूरब की मिर्जाद जुआवे। सतगुर कहंदे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने तन दा परित्याग कीता, परिवार रोया, सिखां ने विराग कीता। कहंदे इसे तरह पीढ़ी दर पीढ़ी साडे सतगुर तन दा परित्याग करदे रहे, पर वो मरे नहीं, उन्हां दी जोत इक्को ही सी। दसे स्वरूपां दे विच एक जोत वरतदी सी। नाहे ता वेद पुराण जे तीरथ देवन देवरे रीत मिटावे। कहंदे जे गुरु तेग बहादुर पातशाह दी कुर्बानी ना दिंदे, अज वचन दसिया मर्द ने जनतक तौर ते संगतां नूं, कहंदे हिंदुस्तान विच दिउरे ना हुंदे, मंदिर ना हुंदे, इत्थे वेद ना हुंदे ते 18 पुराण ना हुंदे, कौन पढ़दा कौन इन्हां नूं सुणदा। श्री गुरुदेव बिना होए कौन जो प्राण को दे जग धर्म टिकावे। सिखो मान करो सतगुरां दी कुर्बानी ते, जिन्हां दी कुर्बानी ते सनातन मत सच्चे हिंदू भी मान करदे। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਨਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਿਲਕ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਤਿਲਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਆਸ਼ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ जे मरे नूं ते मुर्दे नूं सुरजीत कीता ते गुरु तेग बहादुर साहब जी ने। अज कलगीधर पिता कहंदे जे मंदिरां विच टल वजणगे, मंदिरां विच संख वजणगे, मत्थियां ते टिके लगणगे, ओ सब इन्हां दी देन है। धन सदा गुरु तेग बहादुर केन बहादुरी राख दिखाए। आज हाथ जोड़ बाजा वाले माही कहंदे धन गुरु तेग बहादुर पातशाह तेरी धन कुर्बानी, तुसी सचमुच करामात नहीं विखाई, पर तेग ते बहादुर दे मायने ते अर्थ संसार नूं समझाते। आखो सतनाम। क्योंकि यही वचन मर्द ने कहा सी ना, औरंगजेब भावें टर्की दियां किरपानां ले आई जलबी ते हलबी दियां, तेरियां तलवारां साडा सिर नहीं कट सकदियां। पुछिया सी ना मैना उन्होंने, अज दशमेश पिता मैना दस रहे ने, अर्थ दस रहे ने। कहंदे उन्हां तलवारां ते कागज कच्चा लपेट के कच्चा धागा भी लपेटिया, औरंगजेब ते जलाद दी तलवार विच दम नहीं सी, वो फुलादी लोहा भी सतगुरां दा सीस नहीं कट सकेगा। क्योंकि किरपान 1 फुट दूर है ते सीस पहला ही लोप हो गया है। इस करके कह रहे ने गुरु तेग बहादुर साहब जी ने सिर्फ ठीकरा भन्ने है, दुस्तां दे सिर ते ठीकरा भन्न के उन्हां दा तेज प्रताप इन्ना खत्म कीता है। जो पुर ते सिख सीस को ले आइब बूझत ताहे समीप बिठाए। आज इन्हां संगतां दे विच भाई जैता जी बैठे सी, दशमेश पिता जी ने बड़े अदब नाल उस सिख नूं कोल बुलाया कि गुरमुखा आ जिन्नियां भी संगतां बैठियां ने
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸਮਝਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਦੀ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉੱਥੋਂ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮ ਸਫਰ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੋ। ਕਿਉ ਕਰ ਤੋਹੇ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਗ, ਕਿਨਹੁ ਨਾ ਵਿਖਿਓ ਨਾ ਕਹੂੰ ਅਟਕਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਮਸੰਦ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਸਾਰਾ ਸੀਲ ਸੀ, ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਚੌਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਐਡੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ? ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸਚਰਜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸਚਰਜਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਰਾਖੇ ਖਰੇ ਗਨ ਹੋਏ ਸੁਚੇਤ, ਅਚੇਤ ਭਏ ਕਿਮ ਦੇਹੁ ਬਿਤਾਏ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੌਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਆਏ? ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਸਤੇ ਖੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਗਿਆ। ਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਰਸਤੇ ਖੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਕਰ ਨਉ ਨਿੰਦਿਆ ਬੈਠਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਈ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਰੋ ਪਏ, ਨੇਤਰ ਭਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਫਸ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਹੱਥ ਲੱਗ ਵੀ ਗਏ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਥ ਕੋ ਜੋਰ ਬਖਾਨ ਕਰਿਓ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਹਾਈ ਕੋ ਕਾਜ ਸਰੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜਿਆ। ਸਿੱਖੋ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਫੌਜੀ ਪਏ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।